लागी छूटे ना है। ਸਾਰੀ ਯਕਦਮ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੇ नहीं यार रोटी खाना नहीं होए जिदी खाती ना उन्हें मार मार ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਤੇ ਖਾ। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आंख में पानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ਓਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ओल्ड होम ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ जिसको सुनो ना जिसको देखो उसके पास। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਓਏ ਬਹੁਤ ਤਲਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਲਕ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ऐसा ना साजी एक ਤੇ सवाल कर ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਇਹ ਭੁਗਤੇਗਾ ਵੀ ਇਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आज स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸੈਡ Song ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੋ ਰੂ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇੜ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ सारी फीलिंग पहले अंदर की भर गई। ਅੰਦਰੇ ਕਰਕੇ ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम तेरे। ओ दिल भर जानिए यूं बात 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 पे रूठा न करो, दिल तोड़ 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 मजा लूटा न करो। हर गाने जाना ये तो है सवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 60-50 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम नया करोगी। ये राजनी जालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। वो दिल पर जाने सारा बेड़ा कर करता है। साजी वो एक मैं ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? यार ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ नाज़नी जालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। वो दिल भर जानी है
तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम तेरे, वो दिल भर ही ये तेरे हैं हम तेरे। सुने ना? ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਮਾ ਫੈਸਲ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮਾਪੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਹੀ ਮਨਵਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਸਤਾਤੀ, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, सुख तो पार। ਕਸਮੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਹਿਰਤਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਦੂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। चाहूंगा मैं तुझे ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। मैं साँभ लांगा सारिਆਂ ਨੂੰ। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। ये मुकेश साहब का है। ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਦੁੱਖ जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई, जुबां में दर्द भरी दास्तां चली आई। ਵਾਹ उदास रात है वीरान, दिल की महफिल है, ना हम सफर है कोई और ना कोई मंजिल है, ये बदनसीबी मेरी भी कहाँ चली आई, जुबान पे दर्द। यार ये जो मैं बड़ी देर से सुने हैं मुकेश साहब का गाना वा लौट के आ ਐ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ ਸਾਥ ਜੀ। अशआर मेरे ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। यूं तो जमाने के लिए हैं, क्या बात। ਵਾਹ ਵਾਹ वाह 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 वाह। कुछ शेर फकत उनको सुनाने वाह वाह। के लिए हैं, क्या बात ਵਾਹ है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अशआर मेरे कहने अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटाते अब वाह, ये भी वाह वाह वाह। नहीं ठीक के हर दर्द वाह वाह वाह। मिटाते कुछ दर्द ਵਾਹ 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 कलेजे से लगाने वाह वाह के लिए है। वाह वाह वाह। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, मंदिर में फकत दीप
जलाने के लिए हैं। बहुत अच्छे, क्या कहते एडे खूबसूरत हाथ ਉਹਦੇ कि मंदिर में सिर्फ फकत दीप जलाने के लिए हैं। ओए हाँ एडे खूबसूरत हाथ हाथां ਦਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਜ਼ਾਰ ਸਿੱਧੂ ਲਾਟੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਕੁੰਨਨ ਖਟੋਲਾ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੂੰ ਤੇਰੇ ਹਾਥੋਂ ਕੋ ਤੋ ਲਗਤਾ अच्छे, क्या बात। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ तेरे हाथ देखूं। ओए होए होए ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਫਿਲਮ ਜੀ ਕੁੰਨਨ ਖਟੋਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁੰਨਨ ਖਟੋਲੇ ਦਾ मुकेश साहब ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਖੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦਾ origignal ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਾਗੀ ਛੂਟੇ ਨਾ ਹਾਏ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। लागी छूटे ना है, लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना है, लागी छूटे ना आए है। चलो जी बहुत से ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕੁੰਨਨ ਖਟੋਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ यार बेड़े गर्क हो जाना शो ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਮ नहीं नहीं ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। चलो ला 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 नहीं, नहीं, नहीं। ला 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 ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ 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 दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। उस्ताद जी, लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੋ ਖੋਤਾ ਹੈ हाँ ਆ ਲੜਾਈ ਖੋਤਾ ਖੋਤਾ हाँ, ਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ को पाता है यार गुलाबी आंखें च ना गुस्सा करना। मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी आता है गुस्सा मुझे प्यार। हाँ नहीं दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया ਹੁਣ मैं ही कहने लगा खोता है डायरेक्ट कहता ना लड़ाई अगर जोड़ के कहिए कोई किसी को पाता है कोई किसी को खोता है। हाँ खोता है उस्ताद जी सुंडी वाला हलवा ਹੁੰਦਾ। वो तेरी प्यार हो गया ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸੁੰਡੀ ਚ ਹਲਵੇ ਚ ਸੁੰਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਿੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਉਹ ਰੰਗ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਭਰ ਦਿਓ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੁਪਲ ਵੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ कौन ਭਾਜਣ ਚੈਂਸ ਚ ਜੀ ਚਮਚੀਆਂ ਪਰ ਅਸਰੀਮ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੰਡੀ ਚ। ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਿਕਨ ਮਕੌੜਾ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਚਿਕਨ ਮੰਗੋੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਆਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਲੈ ਦੇ ਯਾਰ ਟਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਕੜੇ ਜੀਂਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਤੇ ਭੱਬੂ, ਉਹਨੇ ਕੜਾਈ ਚ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦੋ ਸਿੱਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੜੇ ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੱਤਰਮ ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਉਧਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ। ਤੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾਤਾ ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਛਲੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾ
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਲਾ, ਉਹ ਸੂਜ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਉਹਦਾ ਸੂਸੂ ਦੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਕੌਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਵਿਲੀਅਮ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਛਲੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ। ਨਾ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੀ ਐ ਕੰਨ ਖਜੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ 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 ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਅਗੇ ਜੀ, ਕੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਕੜੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਉਹ ਖਜੂਰੇ ਪੱਤਰ ਕੇਕੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੇਕੜੇ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਕੜੇ ਪਾਏ ਕੜਾਈ ਚ, ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ ਚੂੰਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਪੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਰਸ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਰ ਜੈਲੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਗਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਕਾਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲਿਆ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਬਾਂਦਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਚੂਸੀ ਦੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਐ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਟੇਸਟ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੇ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਬੜੀ। ਆਹੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ 5 ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਸਾਂ ਦੇ। ਆਹੋ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦੇ, 150 150 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੜਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤਲੇ ਨੇ ਐ ਵਿੱਚ ਸੀਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਾਲ ਵੇਖ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਮਣ ਨਹੀਂ ਰਲਾਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਚ ਵੇ ਖਾਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਧੌਣ ਲੱਥੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਟੀਮ ਪੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਝਪਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਟੀਮ ਪੈਕ। ਹਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਧੌਣ ਹੀ ਪਈ ਉਹਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੋਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੇ AI ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੈਰੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਲੈਰੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਹੀ ਸਟਰਾ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਾਰ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਗੂਰ ਨੂੰ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੇਮ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਪਾਲਕ ਆ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਅਗਰ? MDH ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮਸਾਲੇ ਸੱਚ MDH ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਰੀਕੀ। ਦੱਸ ਲੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਖੋਜਾ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪਕਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਾਗ ਕਚਨਾਰ ਕਰੇਲੇ ਕੋ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਅੰਡਾ ਵੀ ਪਾ ਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਾਲ ਆਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਕਦਮ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਚਵਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੌ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਆਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੱਟੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਮਰੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨ। ਓ ਯਾਰ ਟਰੈਕ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹਮੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹਿ ਹੋ ਗਈ ਸਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਤੁਰ ਲੈ। ਚਾ ਬਾਅਦ ਝੜ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਬੂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਭੋਲਾ। ਸਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਖਡਾਉਂਦੇ ਖਡਾਉਂਦੇ ਤਾਰਾਂ ਚ ਫਸਾ ਲਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੌਂਗੇ ਰਿਚ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਦੀ ਪਰ ਬੌਂਗੇ ਰਿਚ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ। ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਅਫਸੁਰਦਾ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਰਾ मोबाइल चेक करो सही है उन्होंने देखा बिल्कुल सही मेरे बच्चों की कॉल नहीं आती ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀ ਯਾਰ ਦੱਸ नहीं ये हो रहा है फैसल भी खलो अच्छा चलो अच्छा उन्हें कहा जी मोबाइल तो ठीक है बिल्कुल कहना बेटा फिर VPN क्यों नहीं चल रहा नहीं मेरे बच्चे की कॉल नहीं आती ਐ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਮੈਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਨ ਖਾਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਧੋਨੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸਰਚ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਫੈਲਾ ਗੁੱਲਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੁੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਐ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆਵੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਯੂ ਬੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆਵੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਟਰਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੋਲੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ इंडोनेशिया में एक्सीडेंट ले ਬੜੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਲਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਓਏ ਆਹੋ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਥੱਲੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਮਰੀ ਬਾਜਰਾ ਢੋਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੂਮ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਆਈ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਚਾਹਵਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਫੋਕਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਫਿਰੇ ਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸਟਾਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗੇ ਸੀ ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਯਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ 910 ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਦੱਸਿਆ ਮੋਬਾਈਲ PTCL ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਚੰਨਮਈ ਹੈ ਚੰਨਮਈ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਪਈ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟਾਜੀ ਚੰਨ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸੰਦਿਆ ਅੱਛਾ ਲੈ ਆ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਲਦੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲੀ ਜੰਗਲ ਚ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਢੋਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਮਸਤ ਦੀ ਅੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 99 ਕਿਲੋ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 99 ਕਿਲੋ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ
ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 95 ਕਿਲੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 95.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਬਾਵ ਹੈਗਾ, 1 ਕਿਲੋ ਵਧਿਆ। ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਖਾਦੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਤੌਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਰਗੀ ਮਰੋੜਤੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਗ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਸਾਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ। ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾਕ ਕਰੋ ਵੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ। 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਚੀਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਚੀਟ ਡੇ। ਤੇ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਭਾ ਚਾਹ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਲੈਚ ਲਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਚੀਟ ਡੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਆਪਣਾ 165 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 110 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 102 ਕਿਲੋ ਵੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 110 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾ। 102 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ 95 ਕਿਲੋ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈ ਇੰਜ ਕਰੇ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਖਾ ਓਏ ਲਿਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਡੈਡ ਫੈਲੋ ਆ। ਹਾਂ ਡੈਡ ਫੈਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਈਟ ਫੈਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ। ਡੈਡ ਫੈਲੋ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਆਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ। ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ ਤਾਸ਼, ਲੁੱਡੋ। ਆਹੋ ਉਹ ਸੀ। ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੀਵੀ, ਕਿ ਟੀਵੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਟੀਵੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਰੇਡੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਛਡਾਵੇ? ਨਾ ਦਿਓ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੀਕ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਚੀਕ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਡੀਜਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵਾ, ਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਨਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮੋਰਨੀ ਕੋ ਮੋਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਫੀਡਰ ਪੀਂਦਾ ਵਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹ ਰੱਖੀ, ਰੋਟੀ। ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਘਰ ਚ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਬੇਗਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਧਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਸੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਆਪ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਨਾਲ ਲਿਆ ਲਗਾ ਫੈਸਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਏ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ CNN ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਗਲਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋ ਧੌਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚੂ ਕੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਵੈਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਪਰ ਆ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੋਕਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੇਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ $20 ਦੀ ਕਿ $10 ਦੀ, ਉਹ $50 ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ, ਆਉ ਬਾਉ ਬਾਪਾਉ ਪਾਉ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਿਆ ਪਰਚੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਫੜਾਈ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬਰੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ, ਦੋਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁझसे ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਮਿੱਠਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਕਾਮੇਡੀ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਲਾ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਜੁਗਤ ਇਹਦੀ ਰੁਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਕੇ ਨਿਬ ਤੱਕ ਅਪ ਡਾਊਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ 2%। ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।